Ahmad? Maybe so. Nice for you. Assalamu alaikum. He will translate. So thank you so much for welcoming me. I'm very happy to be back. Я очень рад быть в Узбекистане снова. So how you want to proceed? I will start right now and then. Mehmonlar, aziz do'stlar, Ipak yo'li durdonasi 14-Toshkent xalqaro kinofestivalining navbatdagi muhim tadbiri bu juda ham yirik o'zbek kinosi tarixidagi eng yirik loyiha bo'lishi kutilayotgan tarixiy badiiy film Jamii va Navoiy nomli tarixiy badiiy film O'zbekiston va Tojikiston kino ijodkorlari tomonidan ishlanishi kutilayotgan, suratga olinishi kutilayotgan film. Va bu film ijodkorlari uchun bizning qadrli do'stimiz, aziz insonimiz va ushbu loyihamizda maslahatchi sifatida, badiiy rahbar sifatida jalb etilayotgan inson Люк Бессон janoblari tomonidan bugun maxsus ravishda aynan Jamii va Navoiy ijodiy jamoasi uchun master klass bo'lib o'tadi. Hurmatli talabalar, hurmatli do'stlar va albatta qadrli jamoamiz sizlar bilan birgalikda bugun biz Jamii va Navoiy tarixiy badiiy filmining bugungi kunda bor bo'lgan, mavjud bo'lgan adabiy ssenariysini umumiy tahlilini olib boramiz va qandaydir ijodiy jamoa a'zolarida savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa va muhokama, mulohaza uchun tegishli o'sha gap so'zlar bo'lsa albatta beriladi va biz Люк Бессон janoblari bilan ular bo'yicha savol-javoblar olib boramiz dasturimizning ikkinchi qismida. Lekin avvalambor bizning maqsadimiz bugun o'ziga xos o'sha sport tili bilan aytganda ochiq mashg'ulot deymiz-ku, bir-birimizni tushunishligimiz uchun jamoa bilan birgalikda shunday bir o'ziga xos mashg'ulot olib borish va bu master klass o'ylaymanki nafaqat ijodiy jamoamizga, balki tashrif buyurgan yoshlarga ham manzur keladi degan umiddamiz. Дорогие гости, я приветствую всех вас и непосредственно приступим. Для тех, кто не знает узбекского языка, для гостей нашего кинофестиваля я постараюсь на русском языке вкратце объяснить. Сегодня мы проводим мастер-класс по историческому проекту прежде всего для творческой группы исторического проекта Жамий и Навои, где господин Люк Бессон в качестве консультанта поможет нам разбирать сценарий, поможет по режиссуре, и мы вместе с господином Люком Бессоном постараемся сделать этот сценарий и этот фильм, я надеюсь, лучше. И давайте вперед, давайте начинать, и поприветствуем еще раз нашего дорогого гостя аплодисментами. So, who is a student in writing and directing? Студенты режиссуры и Драматургии, да. Вау. Студенты продюсерского факультета. We have producers too. Right, so lots of them. Yeah. Basically all of them. Okay, so maybe I would love to explain to you the three big rules that I'm using when I'm writing. So правило написания сценария. it doesn't mean it's the best. Это означает, что это самое лучшее. It's just mine. Это просто мое. So before, Сначала the script was in 3 acts 3 акта, because it comes from the theater. которые идут с театра. But since 20 years, it changed a little bit in the modern cinema. В течение 20 лет поменялось. Now it's more 4 act. Сейчас не 3 акта, а 4 акта. Уберите собаку. 1, 2, 3, 4. All right. So the first good, how to explain that? A script is something not tangible. Сценарий это не узор. Means
Means it's very sensitive. It's about the emotion. То есть сценарий это про эмоции, про чувства. So it's sometimes very difficult to handle. Иногда тяжело управиться, то есть So проконтролировать. we have to try to put some mathematics in it. Иногда мы должны использовать математику. It's like a house. Это как дом, A house looks beautiful, который выглядит but красиво. if you don't have the architecture, Если нет архитектуры, if you don't have the pile in the ground, если нет трамбовки, your house will fall. то упадет дом. Okay? So the script on 4 acts, the first mathematical thing that we learn, 4 математические вещи, которые мы используем, учимся. it's the middle of the film. Это половина фильма. So everybody has to be agreed. Все должны согласиться. That's the middle. Это половина. Okay? So it's important for the second rule. Это второе правило. The first one here, Первое правило it's the description. – описание. Who are my characters? Кто мои персонажи, The set, where am I, which country? место, локация, где находится история. And what's the plot? И, конечно же, сценарий, сюжет. Okay? I take an example. Например, Romeo, Ромео, Juliet, Джульетта they love each other. любят друг друга, The family hate each other. семьи ненавидят друг друга. Okay? Ну, Here. это в начале. Okay? Very simple. И Okay. легко. So you have in the first 20 minutes У вас 20 минут. to basically what I'm talking about. То есть, все, что я сказал, это примерно 20 минут. Видение. I will explain why it's important in the second point. Сейчас я The second one Очень важно. Второе. is the development of the first one. Это развитие первой части. Now that I know Romeo loved Juliet То есть, так как я знаю, почему Ромео любит Джульетту, and Juliet loves Romeo and the family hates each other, Джульетта любит Ромео и семьи почему ненавидят друг друга, how are they going to do to love each other? как они могут добиться успеха в So любви? they're going to hide, Они будут they're прятаться, going to try here. они попытаются тут. So that's the development. Это и есть развитие. The third one is the rupture. Опусти. Rupture. The incident, the accident. Конфликт, да. Конфликт. For example, the family of Romeo and Juliet Ромео и Джульетта learn поняли, that they love each other. что они любят друг друга. Oh my God, О, мой that's a drama. Вот это драма. Okay? So the third one is always the turn. Третье, это то есть как бы поворот, то есть шаг, резкий такой конфликт. Let's imagine I want to Представьте, rob a bank. я хочу украсть банк, ограбить банк. I find the people I'm going to rob the bank with. Я нахожу людей, с кем я буду грабить банк. We prepping everything. Мы готовим все. But one of the guys go in jail. И один попадает, то есть его поймали, взять в тюрьму. Or the car Или же машина, has no fuel. у меня нет бензина. Oh my God, no fuel. How are we going to do it? Как мы это? Okay, so the third one is always the drama. Третье, это всегда конфликт, драма. Fourth one is the resolution. Четвертое, это, конечно же, развитие. How you go past the drama Как ты to finish good, пройдешь драмой, or how the drama affect то есть как она повлияет, либо хорошо, либо плохо. and finish bad. И обратно. Okay? Да. It's very simple, Легко, на самом деле, but it works. но работает. And usually Обычно I take 4 pages я использую 4 страницы. and I write everything in the pages, on each pages. Я на всех пишу, все обязательно. As long as my 4 pages are not full, До тех пор, пока они не полны. I never start to write. Я никогда не останавливаюсь писать. Okay? Всегда пишу полные 4 It страницы. can take some time, 5 years, Занимает много to времени. get the 4 pages. 5 лет даже бывает, чтобы заполнить 4 страницы. But when you have them, Ну, когда у вас закончены версии, writing the script can take few weeks. написание сценария занимает всего неделю. Okay? Понятно? Okay, so that's the first one, that's easy.
Okay. The second one, very important, Второе главное правило, is we call it the, I don't know the name in English, entonnoir. You know the thing that you put on the bottle of wine when you want to put the wine in it? воронка. 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 Good. So, it's the theory of Varanka. Теория воронки. So when you start a movie, Когда начинаете фильм, you open to 180 degree. Okay? да, то есть надо раскрывать на 80%. It's the story of a 100%. it's the story of a flower Это история растения, цветка, who fall in love кто with влюбляется, with a balloon. влюбляется с шара. And, Извиняюсь. what? He said, I have to skip. So it sounds absurd, Звучит глупо, but everybody at the beginning of the film will say, okay, why not? но все в начале фильма будут, давай. A flower and a balloon, okay. Шарик и So you растение. open 180 degree. То есть вы должны раскрыть фильм на 180 градусов. And then by the time the film goes, Yeah. your focus at 180 А, start to reduce. в течение фильма ваши 180 градусов начинают сокращаться, уменьшаться. At the end of the movie, В конце фильма you want to know if the flower married the balloon. у вас будет желание узнать, женился ли цветок на шарике, And you don't care about the rest. и вас ничего другого не волнует. So that's the theory. Это и есть как бы of теория Varanka. воронки. Okay? So it's very important that when you write the script, you realize that you follow that. At the end, we want to know the resolution of what you give me at the beginning. Это очень важно, очень важно знать то, что в конце, то, что вы раскрыли в начале, дает хорошую развязку. So, for example, the balloon and the flower at the beginning sounds absurd, Шарик и растения звучат, цветок звучат, but you buy it. но вы все равно, вы купите на это. But if at the middle of the movie Но если в середине фильма, you say, and there's this blue giraffe coming, там синий жираф, everybody will say, no, it's, why? I don't understand. It's stupid. все скажут, что это глупо, не надо. It's absurd. Это реально глупо, абсурд. Yeah, it's not more absurd than the flower with a balloon, but you don't accept it anymore. То есть это не Because it's более абсурдно, чем растение шарик, но вы не будете это понимать. yeah, because now what you want to know is the resolution of your story. То есть у вас уже фокус в одной истории, и вы хотите узнать развязку хотите узнать. So it means that when you pass the middle of the film, То есть как вы достигаете середины фильма, of the script, you have to be sure that Должны you're быть уверены. online with that. то, что вы онлайн, то, что вы подключены, как бы. Okay, the third and last one is Третье, последнее. we're going to take every mathematical numbers we have at our disposal. То есть мы все вывели наизнанку, все математические числа. Time. Время. My film starts at 0 Время начинается с нуля and it's 90 minutes, for example. и примерно, скажем, 90 минут. Okay? Мой фильм. So you have У вас есть 5, 10, 5, 10, 15, 20, 15, 45, 45, 75. Okay. 75. You put here every 5 minutes. Вы используете каждые 5 минут. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay? So this we're sure. Все это ясно. Okay? Here now. Здесь. So the first thing is the middle of the film is here. Начало. Середина фильма это 45 минут. Okay, now you're gonna put all the characters Сейчас of your script. Сейчас вы будете вводить все ваши персонажи. All of them. Всех. Every character who has at least a line. Всех персонажей, которые были использованы. Okay? The only thing where you have to give your opinion is who is the most important in the movie. Но самое главное, дать свое мнение, то, что кто самый главный персонаж в фильме. So for example, Например,
this one, and then this one, this one, this one, this one. Okay, and you put all your characters, every character with a line. Okay, every characters По очереди. with the line. Now you take your script Берете сценарий and you fill up the board. и заполняете доску, таблицу. Number one, Первый. Мой герой. is here, 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 oh, and he's up here, and then he's here, and then he's here, То and есть then он he's here. здесь, там, исчезает тут. For example, the second one Второй. is here, third one, И так далее. okay? Fourth one. Пятый. At the end, В конце you're gonna have a graphic. у вас будет график. You're gonna have a shape. У вас будет форма. Okay? Понятно? If you integrate the воронка, Воронка, если используете воронку, теория воронки, у вас получится такой вот график. okay? So if suddenly, it's very mathematical. You wrote your script. You have your script. То есть внезапно, это математически, вы написали You сценарий, just do this graphic, вы только сделали график, and suddenly these characters here, и эти персонажи вдруг здесь, I know where is my problem. я знаю, где моя проблема. Вот здесь моя проблема. Why it's here when they are not the most important, Почему они здесь? and Когда- they after когда my воронка. после моей воронки So они оказались там. I go back in my script Иду обратно по сценарию, and I look that, я смотрю сюда, and I take this беру здесь, and I give it to him, я даю пятому, and I take this я беру это and I put it to him. сюда. Okay, and I try to clean that. То есть я стараюсь очистить, убрать это все. Okay, so a perfect should be normally То есть в идеале должно быть like this. примерно вот так. Картина должна быть такой, заполненная. Okay, that's the shape Это и есть форма, your script should have. которую ваш сценарий должен иметь. So what's very interesting is Интересно то, что I don't talk about я уж не говорю о love, friendship, emotion. любовь, отношения, I don't talk эмоции. about the content of the script. Я не говорю про содержание. I just try to detect a default Я просто стараюсь найти mathematically. математически. Okay? So it's not everything, Это не все, конечно but же. it can help to give another vision of your script. Но может помочь дать другое видение вашему сценарию. Okay? Понятно? Okay, you can write now. Можете написать. The rest is easy. Остальное легко. So all these explanations are really for a student and beginners. Of course, not the professional. Не для всех, не для профессионалов, для студентов, для начинающих, Не для профессоров. не для профессоров. Но для студентов полезно. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста. Да, не-не-не, секундочку. Первое, наверное, о чем мы бы хотели поговорить, это о сценарии проекта, исторического проекта Жамий А.Навои, непосредственно с творческой группой, обобщенно и, возможно, где-то в деталях, если есть на этот счет мнение. Здесь собрались ребята, здесь собрались наставники, здесь мы хотели бы поговорить о сценарии, и большинство из ребят, присутствующих здесь, которых я знаю лично, они тоже знакомы с идеей проекта, с синопсисом проекта, и было бы интересно сейчас поговорить о вашем мнении, о вашем анализе, обобщенном анализе сценария фильма Жамий А.Навои. So first, it's very interesting.
That's the first one. Где второй микрофон? Дай лучше, после микрофона работает. Оказывается, второй микрофон. Работает? Работает микрофон? О, да. Да, все, переводи. Да. Не-не, первое, что он имел в виду, сценарий прежде всего интересный. Эй, Боб. So first it was very interesting. Это реально, во-первых, это реально интересный проект. I was not familiar at all Я вообще не был знаком with your history, с вашей классической историей. I have to admit. Я должен признать. So I learned a lot of things. Я много чего узнал. It was quite there's many characters, Довольно-таки много персонажей. many historical situation before the script. Много исторических, конечно, ситуаций до сценария. So it was hard for me to, okay, hold on, I have to take some notes. So this one is the wife, and that's the daughter, and that's the, it was kind of like... Да, мне было тяжело, конечно, во-первых, типа, кто это жена, это муж, я запутался. And before to say more, I've done 2 historical films. Раньше, как известно, я сделал 2 исторических фильма. Я снял one was Jamii. Жанну, да. So at least it's... Да. No, thank you. So at least that was my country. Как именно это была моя страна, поэтому я знал хорошо. So that was easier. Легче было. And I did another movie called The Lady about Aung San Suu Kyi from Burma. Я сделал другой фильм, называется «Леди», про Aung San Suu Kyi. And that was more complicated because Был намного тяжелее. I'm not Burmese. I'm not from Burma. Он из Берлина, поэтому было тяжело. The point, the most Да, самое, то есть, important смысл, самое главное, when you go to the historical phase, когда вы идете в историческую часть, фазу, there is the historical truth. то есть там историческая правда, Right. And there is a movie. и там правда. То есть, Where и фильм. the film. Where are you positioning yourself Куда вы относите себя? between Между the truth правдой and the movie? и фильмом. То есть выдумкой и правдой. If it's totally the truth, Если это полностью правда, you near the documentary, близко к документальному, and it can be boring. может быть и скучно. If you're too far Если from the слишком truth, далеко от правды, you can be just a joke. просто быть шуткой. So Несерьезно. there is this theory where we say that we try То есть есть теория, to be true где мы говорим о том, что be должно true. быть правдивым. to the spirit of the history. К духу истории. You know, not the real history, but the spirit of the history. Не кино история, а вот реальная история. Близко к этому. Which is give you the opportunity to maybe say things were historically not exactly correct, Ну, то есть некоторые вещи могут быть исторически не совсем правильными, but in the respect of the history. но, конечно же, в поддержку, в уважение к истории. You don't betray the history. Вы не предаете историю. And I think it's, Я думаю, you need to вам нужно allow yourself дать себе, разрешить себе, for this little piece of adaptation. то есть этот маленький кусок адаптации. Otherwise, Иначе the movie can be slow or фильм может быть медленным, a little boring. немного скучным, Maybe not for adult and может быть не для older взрослых people, и остальных людей, but for a younger audience, но для молодых, you know, it will be maybe too much for them. ну, конечно, они могут выдержать слишком много для них. When sometime Иногда with this little adaptation, с этими маленькими адаптациями you can tell history вы можете рассказать историю to the young people для молодых and they're still happy. и быть счастливым, то есть как их сделать счастливыми, то есть осчастливить молодых людей. So I think it's important to
Я думаю, это важно. To find the right Найти adaptation between. So in the script for me, адаптацию между. I feel the history a lot. То есть я чувствую историю много. And because I'm not 15 years old, Потому что мне не 15 лет. I was interested all along. Я But I'm not 15. Я сидел сам, мне не 15 лет. I'm curious. Мне просто интересно. So it's fine. Любознать все это нормально. But I think there's a moment where we have to let the history down a little bit to be a little more. То есть бывают моменты, когда нужно историю немножко убрать, понизить, чтобы быть более. To be a little more emotionally attractive. То есть эмоционально привлекательным для зрителей. I'm not saying to put some rap music. Я не говорю, что вы вставили рэп. But to find the right. То есть найти баланс. And the best example. Самый лучший пример это. When you take Joan of Arc. Ты берешь Жанну Дарк в фильме. Как пример. You take a 19 years old. То есть у вас woman. главная роль 19-летняя девочка, женщина. Who said that she have seen God. То есть кто говорит, что видела Бога. And they're gonna burn her for that. И они сожгут ее за это. I have the beginning. У меня есть начало. I have the end. У меня есть конец. Clear. То есть понятно, главная идея это Жанна Дарк. Aung San Suu Kyi. Ан Сан Су Чи. Her dad. Ее отец. Is a huge. Большой. Prince in Burma. Большой принц Бермана. When she's a baby. Когда она маленькая. They killed him. Они убили его. She's gonna take his place. То есть она займет его трон. To try to save Burma. Чтобы спасти Берму. And she will sacrifice everything. И она пожертвует всем. Even her husband. Даже ее мужем, своим мужем. That's the story. Это и есть история. Clear. Понятно. I know where I start. Я знаю, где я начну. I know where I finish. Где закончу. It needs to be, for me in the script, it needs to be a little bit more clear. Для меня это должно быть сценарий немного понятным. Because it sounds. Потому что это звучит. It sounds like the big story is. Звучит как. To have this king trying to send to a poet. То есть большая история, как король пытается отправить to negotiate the peace. Чтобы рассоединять мир. And when they will succeed or not, или они получится у них или нет, we will be not far from the end. Мы не будем так далеко от конца. That's the first story that you see. Это есть как бы основное то, что вы видите в первую очередь. Act 1. Первый акт. We describe the history. Мы описываем историю. We describe the two poets. Мы описываем king. Две стороны. Короля. And the problem. И проблему. Too many wars around. What we should do. Что мы должны делать? Should we go in war? Идти на войну или нет? Some people say, yeah, we should go in war. Некоторые, да, пойдем. The poets say, no, war never brings anything good. Поэт говорит, нет, война это не всегда хорошо. They send them. Они отправляют их. You have to travel, negotiation. Ты должен идти на переговоры, ты должен So, when you read, me personally, when I read, я сам лично когда читал, I figure that, okay, я понял то, что I want to know the end of the story. Я хочу узнать концовку истории. But after that, you still have. Но после этого все еще есть 25 or 30 pages after that. 25 и 30 страниц после этого. So it's like if it's it's like if it's a movie. Это как будто бы фильм. But at the end we go back to history. Но в конце мы идем обратно к истории. You know, so that's for me where it could be arranged. Для меня могло быть это варьировано. During the trip, when they go for the peace, первое путешествие, то есть первую поездку, когда они идут. We have other stories. У нас есть другие истории. Like Hussein say, find me the treasure.
когда пряталось, это сокровище. You can have a parallel, in the same time you have a У вас parallel может быть параллели одновременно thing. с основной историей. Very good. Очень хорошо. After they come back После того, как они вернутся, and they make the peace, они добились мира. we have this love story problem. У нас есть любовная She проблема doesn't want to истории. be married, Она даже the other one is pissed off, he wants to kill the other guy. Она не хочет замуж выходить, кто хочет убить второго парня. I will take the story Я возьму этот конфликт and put it in. и ставлю. You can have them Ты можешь добавить их. going for peace, the guy looking for the treasure, То есть and the love story. одну часть отправить на войну, одну часть в любовную часть, как в любовную историю. You will play a little bit with the real history, because that was not the order, У вас будет, but you don't betray the history, да, у вас будет маленькая часть and it will give искажения, но вы не подаете историю. a feeling Это будет давать чувство of tension. напряжения. Like, oh my God, they go for the peace, and the guy looking for the treasure, and the love story in the same time. Один идет на You войну, know, один just to идет. give a little bit more of meat, and we look here, and then now we look here, and then now we look here, and we, you know, even if То есть должно быть все согласовано, как бы все должно пересекаться. it gives an illusion of action. То есть должна быть иллюзия динамичности. There is no chase car in the film, То есть не будет погони, for sure. Да, по-любому не будет There's a погони. couple of good action, То есть будет but некоторые сцены, it will give a feeling more of но это будет more давать tension. такое напряжение. То есть если грамотно, то все три параллели, три истории хорошо объединить и, конечно, дать им пару динамических моментов, то есть экшн сделать. Обязательно. So that's for me the first thing where Это было для него как you know, I've seen то, что the, пришло в голову, то, что он представил, первый раз, когда он прочитал сценарий. especially because after the piece, То есть после one of the two poets, it's договоренности мира, Jamal, Jamii. Жамий и А.Навои, wander to Lamech один идет Мека, and disappear. и исчезает. So if you take back my thing, Если взять, one of the, on the top, one of the first guy won't be there. то есть один из парней не будет там. So you cannot have one of your two hero У вас не может быть один или два героя, disappearing исчезающих for 20 minutes. на 20 минут. Это неправильно. You know, because I want to see them, because I Я have хочу видеть их. my what do you say? L'entonnoir. Воронка. Воронка. I Я have хочу my видеть Varonka. воронку. So I follow this guy for the entire film, and then one is disappearing. Я слежу, Yeah, okay, go Mecca, that's good, but я слежу I один. want to follow him. I want to stay. Если он человек на 20 минут, типа, куда он ушел, я хочу видеть его, то есть, как бы, намекая неправильно. То есть, главный герой должен быть всегда в истории. Нельзя исчезать на 20 минут. Поближе держи микрофон. Поближе. And after one theme that it's a little bit in, but I would love to see a little more. То есть, после того, все как, немножко это есть, если немножко ухватиться за это, я хочу видеть больше. It's about this love story. Конечно, любовная история. That the woman loves the guy and doesn't want to get married. Женщина любит мужчина It could be. не могут пожениться. It's a love story. Ну, это любовная Small история, story. маленькая, But но they try to get peace. они идут за миром, They try to get money. идут за деньгами. How this little love story Как эта маленькая can история, affect любовная история может повлиять the entire thing. на целый фильм? How a little love story Как маленькая любовная история can maybe может быть stop the peace. остановить мир? How this little love story Как эта маленькая любовная история can make the war again. может начать войну снова? You know, and then I'm like, oh my God, И потом это вау. just this young girl, Маленькая девочка, молодая. she's so in love that she can jeopardize the entire country. Она так настолько сильно влюблена, что может поставить в угрозу целую страну, под угрозу. You know, if one of the two
The one who wants to be. I'm sorry about the name. There's so many names I don't remember. Извините, я просто не помню имена. There's the guy who wants to marry her. Один парень, который хочет жениться на ней. And there's the other one that she loved. И который она его любила его. If one of the two Если один из двоих have a link, a way or another, есть связь, имеет связь with the enemy, с врагом, then you have a drama. тогда у вас будет драма. And then Hussein is obliged to. И у вас будет сцена, где вот одна должна будет, обязана будет. He's obliged to resolve the problem because that could be huge. То есть обязана видеть проблему, так как это может быть большим влиянием на историю. So for the one who didn't read the story, I hope it's not too vague, but no, you can translate that. I hope for the people who didn't read the script that what I'm saying is not too vague. Sorry. То есть надеюсь, что те люди, которые читают сценарий, для них это не будет звучать слишком запутанным. Надеюсь, вы поняли, понимаете, о чем я. Даже те, кто не прочитали сценарий. So I really liked the story. Мне реально понравилась история. I was happy to discover all the history. Мне было интересно узнавать полностью историю. After I had my reflex. После моей чистки. As a scriptwriter. То есть моей чистки как режиссера и сценариста. And yeah, that's the main basic thing that I will. То есть самая главная, важная, фундаментальная часть. I will try to resolve is this. Я попытаюсь разрешить. And I'm saying that with a lot of humility because in each country the culture is different, the way of telling story is different. То есть там будет некая маленькая как бы возмущенность, так как у каждой страны есть свои истории, свои традиции, своя культура. So I may be wrong. Я, может быть, не прав. But from my point of view, но с моей точки зрения, from where I come from, откуда я родом, that's my suggestion. Это мое предложение вам. То есть вы не то чтобы как засмущены. Моя версия может быть и неправильна вам, но это мое видение. So, if there is any question, если какие-то вопросы, yes. Okay. В первую очередь хотелось бы обратиться к сценаристам, если у вас есть как раз-таки по сценарию какие-то вопросы, которые вы бы хотели уточнить или задать, то мы бы сначала послушали бы вас, а потом уже перешли бы к вопросам из аудитории. Writer from Tajikistan. First writer from Tajikistan. Спасибо, мистер Бессон, за анализ нашей работы. Действительно, вы очень точно ухватили все линии, существующие в нашем сценарии. Особенно ваши предложения по поводу адаптации для нас интересно. Ну вот линия любви, которую вы предлагаете, как бы усилить, выделили еще один линию, конфликтную линию. Мы можем об этом подумать. Но в нашей команде еще есть, к сожалению, его сейчас нет, режиссер и сценарист, главный сценарист. Это Юсуф Газиков. Газиков is that guy who lives in Russia. Он достаточно опытный человек и достаточно известный в кинематографической среде постсоветских стран. Но я думаю, что все равно это очень полезно, то, что вы сейчас преподнесли нам такой урок, и за это вам спасибо. Спасибо. I'm not saying to focus on the love story.
Я не говорю, чтобы сфокусироваться на любом истории. I'm saying that the love story is more developed after the piece. Я хочу сказать то, что любовная история должна быть раскрыта после мира. And I think you will give more tension if, rather than to be after the end of the story, to put it in the middle. После этого, чем ставить в середину, это мое мнение. It's not about the content. Это не содержание, главное содержание. It's just the position. Это просто где находится. Где находится. Главное содержание, главное как ставить линию, ту или иную линию. Да, перевести. Туда или в другую сторону. Микрофон. Сначала представьтесь и потом вопрос, да. Good day, Mr. Люк Бессон. I'm Ана Sabirova, student of Webster University in Tashkent, and I would like to ask you a question. How in a script do you shape character, and how do you develop the character within the script? Do you write it, do you mention it before, or you just go with the flow, write it as it goes? Thank you. Ты можешь перевести сразу смысл вопроса. Да, в общем, девушка спросила насчет сценария, как он дает форму, как описывает, развивает своих персонажей, импровизирует ли он по течению фильма, либо это делается в самом начале. I think that before to write, it's very important that you know your character. Like, for example, Lucy. You know the film Lucy? Yes. Yeah. I wrote 40 pages about her past. Where she's born, what she eat, her first love story, her first time she cried. Микрофон, принесите микрофон. How she was Он on school. переводить должен. Yeah. Yes. Принеси микрофон, он переводить же должен. Что ты пишешь? Бессон сказал то, что перед тем, как писать, лучше знать своих персонажей. Нужно знать, например, у меня был фильм «Люси», все его знают, да? Успешный фильм. Я написал 40 страниц сценария, описал, откуда главный герой, чем он питается, что он делает. 40 pages. 40 сценариев, 40 страниц сценария о ее прошлом. Okay. То есть, да. After, После I wrote 20 pages я написал 2 страниц on the mother of Lucy, про маму Люси, and 20 pages on the dad of про Lucy. папу Люси. Then I can tell, Потом я могу сказать, I know Lucy. я знаю Люси. And then it's easier after when I write. И становится легче после того, как я напишу. После When you написания saw, легче. you have a brother? Okay. У вас есть брат? When you tell a story about your brother, Когда расскажете историю про брата, you know your brother. вы знаете брата. And you're going to tell all the little details that you know about your brother in the story. То есть вы собираетесь написать все эти детали про вашего брата в истории. If your brother is funny, Если ваш брат интересный, смешной, the way you're going to tell the story about your brother то, как вы расскажете историю про брата, will be a certain way. будет в определенном виде. If you hate your brother, Если вы ненавидите брата, you won't tell the story the same way. вы не будете рассказывать историю в таком же виде. The most important is to Самое главное, forget the script a little bit, забыть про историю мира, про go сценарий, on your character, сфокусироваться на персонаже and write about his life. и написать про его жизнь. And it's on the side. И отложить сторонку. But now you know him. Но сейчас You вы know your знаете, character. вы знаете персонажа более. Second point, Второе, for example, например, Leon. Леон, I have the у character него персонаж, because he was the cousin он был кузеном, of the killer in Nikita, был the film I did before. был еще один фильм Никита, и Леон являлся его кузеном. So I basically know Leon. То есть я примерно знаю про Леона.
And then you take a piece of paper Если взять кусочек бумаги, and you put everything you think of если написать все, что вы думаете, to push Leon to react. заставить Леона отреагировать. His dad, his mom, Его папа, его мама, his brother, его брат, his sister, сестра, neighbor, сосед, old neighbor, старый сосед, black neighbor, черный сосед, child, ребенок, dog, собака, bird, птица, plant. домашний питомец. And then you go one by one. И идете один по одному. Father, Папа, is it interesting? немного интересно? Нет, не Мама. интересно. Мама. And then you go one by one. И идете по одному. And at the end I find two elements. И в конце я нахожу два элемента. Little girl, Маленькая девочка. that's very interesting. Интересно. Little, Маленькая, big, большой. young, Молодая, old, старая. innocent, Жертва killer. и убийца. Невинная и убийца. Then I'm interested. Тогда я заинтересован. So that's how Matilda comes in the story. То есть как, вот так и есть, как появляется Матильда. I'm not saying to myself, oh, I'm going to make a story between a guy and a girl. Я не собираюсь, изначально не собираюсь править. She was not existing at the Про beginning. Матильду и про убийцу. I Она не find существует. her on the list. Я нахожу ее по списку. And then suddenly when you see there is so much difference between the two, И резко, когда понимаешь то, что у них есть большая разница между большим и маленьким, между убийцей и Матильдой, you play with it. вы как бы уже импровизируете, играете с этим. Okay. She knows how to write. Она знает, как писать, He doesn't. он не умеет. You know, you can make it even, she's intelligent, he's stupid. Он глупый, она умная. He's very strong, Он сильный, she's very weak. она слабая. Okay? То есть контраст создается. Yeah. And then the plant. И, конечно, Oh, plant is very interesting растение. because Комната растений фильма. what kind of friend Интересно, Leon на самом can деле. have, Как интересно на самом деле. how he can ситуация. trust. Как он может, какой форму он. Did you will trust a dog? И, конечно, доверие. Как он будет доверять? No, a dog can bark. Доверял ли он собаке? Нет, собаке лучше доверять. A bird in a cage. В клетке. A plant will Растение. never betray him. То есть растение никогда его не предаст. The Птица. plant will never say anything. Растение никогда не будет ничего говорить. And the plant needs him. И растение нуждается в нем. So now he Теперь he он может, knows that someone needs him. то есть он знает то, что кто-то нуждается в нем. So he give a value to them. То есть дать ценность. Someone needs me. Кто-то нуждается во мне. Ценность. You know, so that's how you create the thing. Это есть, как мы создаем вещи. Спасибо. Спасибо. Да, вот молодому человеку. You're welcome. You want to? Yeah, sorry. Professor first. Профессор, передайте, пожалуйста. Так, спасибо большое. Мы очень рады, что вы будете во главе команды работать по этому нашему проекту. Очень важный проект для наших двух народов. Это истоки нашей дружбы, нашей единой жизни. Вы говорили о том, что вот два человека, они разные, там, возможно, будут конфликты, тут абсолютно нет никаких конфликтов. Это два очень и очень близких друга. Учитель и ученик, которые создали традицию, стояли двух народов, дружбы двух народов. И я очень уверен, сейчас услышав вас, как вы нам рассказали о законах жанра, о том, как вы умело, по вашим фильмам мы знаем, как вы умело пользуетесь. И я больше чем уверен, что у нас получится замечательнейший фильм с вашими непосредственными. Там, где нужны конфликты, там, где нужны обострения, там, где нужны какие-то закономерности жанры.
жанровые. И я уверен, что все будет очень хорошо. Спасибо за то, что вы приняли приглашение от нас принимать активное участие в создании фильма. Я вам благодарен. Спасибо. Thank you so much. And to be honest, I think the fact that two countries, you know, like co-produce together for peace. I'm very sensitive to that. I think it's a very good example that a lot of countries around the world right now should follow. То есть это хороший пример. Сейчас во всем мире объясняет ситуации. Все должны брать пример. And the message of the film is amazing. Смысл фильма он замечательный. And I like that every И мне нравится то, что every time in the каждый раз movie в фильме a character has an instinct. у персонажа есть инстинкт. There's always the poet to show him the other face. То есть второй поэт будет показывать вторую часть, в сторону первого поэта. He has the instinct to venge, and the poet explains, say, yeah, but vengeance won't bring anything. То есть инстинкт. Try to go the other way. Да, то есть первый поэт постарается отомстить, а второй говорит, что месть это плохо, и показывает второй другой путь. And the message is very, very important. И смысл, конечно же, очень важный. В современном мире, в современном... So, if I can be just a tiny little nail, если я могу быть маленькой гвоздью, put the two things together, I'm very happy to play the nail. Тогда я буду очень рад. Yes. Hello, my name is Simona, and I have a question related to your films. Say it in your language because it goes faster. You can translate to me. У меня был вопрос, sorry, but it's easy for me to... Okay, go. So, in most of your films that I watch, the protagonist is the woman who is strong and independent, and who can kill several men at the same time. So, I have a question, why women, what man? Большинство ваших фильмов, которые есть, женщины. Почему женщина, а не мужчина? Она может убить многих мужчин. Почему женщины в главных героях сильные, независимые, а не мужчины у вас? I think it's a better reflection of Я думаю, это лучшее отражение the reality. Лучшее отражение нашего мира, реальности. You know, women are... What I like specifically is that То, что нравится специфично. the man looks like very strong, Мужчины выглядят очень сильными. and the woman physically looks a little bit more fragile. И всегда какие-то они хрупкие. So what I like is the contradiction. Я люблю как раз таки. I would love to see Terminator Я бы хотел видеть Терминатора crying плачущим, because he misses mom. потому что он скучает по маме. And on the opposite, Или, конечно же, you see this little с другой tiny стороны, woman видишь who маленькую, looks very fragile, видите маленькую девочку, and she kills everyone. она очень ранимая, и она убивает всех. I think it's more fun. Я думаю, это более интересно. And I like the contrast. Мне нравится контраст между этим. You know the talon d'Achille, Талон дощи, the Achilles heel. Ахиллесу пята. Ахиллесу пята. Ахиллес сухожилие. Возле Ахиллесу пята и тоже. So the men, if they don't have this, Ахиллесу пята, да. Но не... so it's from the mythology. Это и... So the man, if he doesn't have this fragility, То есть, если у мужчин нет этого слабости, he has no interest. если нет слабости, то это неинтересно. Невозможно, чтобы он был всегда In fact, неуязвимым. I think it's what I'm interested in the woman is to show his masculinity. Думаю, поэтому я более заинтересован в женщинах. And what I like in the man is to show their femininity. Чтобы показать мужественных женщин,
И поэтому заинтересован мужчина показывает женственность. То есть пока я слабые стороны мужчин, сильные стороны женщин. I don't want to shoot. It's just about Angel A. Ангела. А это один из самых потрясающих фильмов, и он был снят в черном-белом. Решение снять этот фильм в черном-белом, который усилил эффект вот этой драматичности. Слышно? Да. Слышали? А можете микрофон перевести? Я как бы хотела задать 2005 года. Angel A. I just want to talk about. My name is Camila. Nice to meet you. It's really the heaven's gift. Thank you. Always welcome to our country. It's just a question about Angel A. Can I now speak in Russian just to translate to everyone? Фильм «Ангел А» один из тех фильмов, о котором ты сейчас говоришь, что женщина, мало того, что она высокая и потрясающий бюст французского актера Жамия. То есть у него тоже особая фактура. Почему этот фильм был снят черным-белым, в отличие от всех остальных фильмов? В этом фильме нет такого экшена, но он тоже дает особое ощущение. Но вот почему черный-белый? И спасибо за этот фильм отдельно. Because you have to go at the end of the paradox. Вы должны идти до конца парадокса. The same. He's small. Тоже. Он маленький, She's tall. она высокая. Brune, blonde. Брюнет, блондинка. Beautiful. Красивая. Ugly. Уродец. I'm kidding. And everything is in contrast. Все в контрасте. So black Черное, and белое. white. Белое. So that's why I take the black and white, because you have the contrast. То есть там есть контраст некий. But even the Paris, the city, Париж, город. you have the right bank У вас есть and the left bank. старая сторона, левая сторона. Not the same Parisian. Не те люди, они абсолютно разные. Right bank, Правый берег. left bank. Okay? And if you remember the movie, they spent the entire movie to cross the bridge all the time. Да, если вы помните, в From фильме right bank to left bank to right bank. они целый фильм идут So слева направо, справа налево. Целый фильм. I was just playing Я with просто игрался all the contrast I can со всеми этими find. контрастами. Я просто не понял как. Игрался и It was very impressive. делал. Могу. It's actually one of my favorite. Один из моих любимых, кстати, тоже фильмов авторских. Я уже говорю, Yes, hello. I'm Peter Shockey. I'm the film professor at Webster University here in Tashkent. So I love what you say about catching the spirit of a story from a historical fiction, because in most cases we have no record of dialogue, conversations, personality, what they look like, or anything. But when you do this, well, some directors like Tarantino just makes it up and changes history. Totally different. Fake news. Others, Ridley Scott, City of Heaven, maybe getting very accurate. When you do this, are you doing it as an author or as a head of a committee of consultants? Is this one person's interpretation of the spirit, or is there a group? То есть вопрос такой, мне нравится то, что вы как берете дух истории, то есть не подаете ее. Например, есть такие режиссеры, как Тарантино, которые все искажают и делают это, в негативной форме. А вы, например, есть Ридли Скотт, режиссер, он делает это более правдоподобно. А вы, как считаете себя автором,
автором истории, либо общее мнение интерпретации. То есть, если вы или автор ли вы, либо вы следуете интерпретациям многих знатоков, например, истории. Такой был вопрос. So, for example, I'm going to talk about Joan of Arc. Я поговорю опять-таки про That's the one I know the best. Исторический фильм, который я больше всего знаю. They have a center. У них есть центр. Joan of Arc Center. Joan of Arc. Rouen. Joan of Arc центр. Rouen. It's a town. Роу в городе. Роу. And there's this guy over there. Есть один парень. The head of the library. Главный в библиотеке. And they have 8,000 books about her. 8000 книг про нее. So I start by going to Rouen. Я начинаю идти в Роу. And take a meeting with this person. И встречаюсь с этим человеком. So his first reaction when he see me. То есть первая реакция, когда вы видите. So you're gonna make a movie about Joan of Arc? То есть ты собираешься сделать фильм про Жанну д'Арк? He was like, I was like, oh God. Я типа такая, о бог. And I tell him, I said, you know, Я сказал, I know nothing about her yet. Я знаю ничего про нее I prefer to talk with you. Поэтому я пришел поговорить с тобой. The only thing I know То, что я знаю про нее, всего лишь. is she was gardening sheep in Doremi, which is another town. То есть она taking care of sheep. Она была не пастухом, а пастухом в другом городе. So that's the only thing I know. She's a young virgin. То есть она молодая. Who take care of sheep. Молодая девочка. On the countryside. Кто является кто охраняет овец, а кто в другом городе. And the guy said to me. И парень мне сказал. First he did like this, and he said, in 1432 there's no sheep in this region. В 1432 году там не было ни одного барана. Ни одного барана не было. What? Так вот, что? I've seen many images of Joan of Arc. Я видел много. With all the sheep around. Много картин Жан д'Арк, стоящий в такой позе с многими баранами. Say there's no sheep in this region. И он говорит, там нет ни одного барана. So where are you coming from? Это откуда вообще? He said because Он сказал, 500 years later, потому что 500 лет спустя, when the Vatican когда Ватикан wants to canonize her, хотел канонизировать ее, канонизировать, извините. They find another legend Они нашли другую историю about another virgin woman, чтобы найти другую 17-year-old, девственницу in another region, чтобы with sheep, другую. and they mix the two to have a better image of a saint. То есть, чтобы создать другой образ, когда Ватикан хотел канонизировать ее, они отправили в другую часть и создать новый образ. I was in. Я был все, я знал. Takes me like this. I say, what? The Vatican lie on the? Oh my God. Ватикан заметил. And I stay 8 weeks. Я стоял просто 8 недель с ними. And I learned everything all around. Я все узнал, разузнал. Catch поймал. The spirit of it. Как поймать дух этой истории? You know, the spirit. For example, например, there is not even one drawing of her. То есть, например, по факту там нет ни одной картины, не существует реальной картины Жанны д'Арк. The only drawing we have is during the trial. То есть есть одна реальная картина. The trial of Joan of Arc. В суде Жанны д'Арк. One of the young judge. Один молодых жюри в суде. Made a little drawing. Сделал маленький эскиз картины. Big like this. Вот just with the pen. Просто с карандашом. That's the only image we have from her. Это реально, это единственная реальная картина
образ Жанны д'Арк. And there's this priest И там был этот пастырь, who started to follow her кто последовал за ней, the moment she arrived to the king когда она пришла к королю, until her death. и до конца ее смерти. He was with her every day. Он был с ней каждый день. And he was taking notes И он делал заметки in Latin. в латинском языке. I get the book. Я взял эту книгу. And we translate from the Latin Мы перевели с латинского to the French. на французский. And we know exactly, Мы знаем точно everything. все. And for example, a few times, Несколько раз the soldier was in the camp with Jean, был солдат в лагере с Жанной д'Арк. and when they get paid И for the week, когда им платили, lots of hookers и come in the camp. много грабителей пришли. Jean take a sword, Да, хукер стоит. and she was chasing the hooker with the sword. И он гнался за этими And sometimes she break the sword гнался за проститутками с on этим the walls. мечом, и она сломала его on меч. trees. So I said, oh, so she has this violence in her. Ну, смотри, у нее есть это вот дух. I will never chase hooker with a sword. Я бы никогда не гнался за проституткой с мечом. Are you nuts? Ты больной? But she was like this. So suddenly you see another image of the woman. Вдруг ты видишь другой образ женщины. She can be like. Она может быть такой сильной. So when in the movie you put that, И you когда ты put видишь this anger, используешь это you зло, faithful to the truth. вы идете по правдивой части истории. So that's how it works. То есть вот как она работает примерно. Thank you, of course. Yes. So, my name is Shomruk. I'm one of the relatively young directors and writers. And my question is about my question is, how big is the difference between script and complete movie? And do you open to change and updates on set? And if yes, what is the biggest change or update in your film career? Thank you for answering. Насколько я понял был вопрос, чем отличается сценарий от готового фильма, да, и как часто у вас бывает изменения в сценарии, и какой у вас самый большой опыт в изменении сценария во время съемочного процесса? I think the most important is I'm a big believer about preparation. Я большой верующий в подготовке. I want the actors to know their dialogues by heart. Я всегда требую от актеров, чтобы они знали диалоги наизусть. I work with them a lot. Я с ними всегда много репетирую. The last movie I did, for example, Последний фильм, который я сделал, например, I have my actor and I take the script у меня есть актер, я беру сценарий, and I open any pages. открою любую страницу. I said just the beginning of a line. Я говорю, начало He диалога. has to continue the dialogue. Он должен закончить диалог. As long as he can't do that, he's not ready. До тех пор, пока он не сможет, он не готов. So lots of preparation. Много подготовки. Then when you're on the set Когда ты уже на съемочной площадке, and you know everything, you're really well prepared. ты реально подготовлен. You have to be able to abandon everything Ты должен быть в состоянии покинуть, for a оставить better все. idea at the last moment. Ты должен оставить все, чтобы быть лучшей идеей, чтобы не забыть идею в последний момент. So that's the difficult То есть это equilibrium. сложный калибр. But I'm super ready. I start my scene, Я всегда готов. and suddenly there's a ray of light, И вдруг там свет, луч света. I take the entire scene, I put him in the ray of light. Я беру I turn the thing and I say, okay, let's do it from here. That's not what we prep, but take it. То есть там вдруг, например, на площадке идет луч света, он смотрит, берет целую площадку и идет в сторону света. Это не было подготовлено, не было сценария, но мы идем в этой части площадки. Someone in the last minute, an actor, Кто-то в конце, например, актер, or a technician, or producer, продюсер или техник,
they come with a small idea and they say, what about, why give this line to this one? Почему этот диалог дать этой женщине? Иногда бывают такие моменты. If the idea is good, если идея хорошая, say yes. Я говорю да. Right away. Давайте, пишите. No power game. Нет давления. No power game. Нет давления с моей стороны. Don't say no to the idea because you're afraid of losing your power. Не говори нет. We don't care who has the power. Не важно, кто главный. We want the film to be good. Мы хотим, чтобы фильм хороший. But if you don't like the idea, но если не нравится идея, say no. Говори нет. And with my people, my technician, и твоей командой, с моими техниками, I act with them. Я играю роль с ними. A certain way. В каком-то виде. That they know. Который они знают. They can talk. И которые они могут разговаривать, то есть на их языке. Luke, what about? You think it could be a good idea? Как насчет этого? Может быть, хорошая идея. Люк. I allow them. Я разрешаю им, чтобы but they say I will say yes or I will say no. Но то, что я скажу да или нет. Yes, no. Да, нет. And they don't feel offended if I say no. Они обижаются, когда я говорю нет. Because they trust me. Потому что мне доверяют. If I say no, it doesn't fit with the story. Когда я говорю нет, когда я говорю нет, и это не совпадает с историей, нормально. Most of the time it happens with the actors. В основном большую часть времени я играю с актерами. You know, the actor is you make rehearsal. Например, с актером постоянно у вас репетиции и постоянные дальнейшие репетиции. But the day on the shooting, но в съемочный день, with the costume, с костюмом, the декорацией, light, свет, they have a small differences on the perspective. У них, например, с перспективы камеры, and they want to try something a bit different. Они хотят попробовать что-то другое. Because of the element. Потому из-за элемента. If it's good, say yes. Если соответствует, если получается, то говори да. То есть, как бы, говорить то, что нужно. Дружить с актерами, прислушиваться, чтобы когда появляются их идеи, не обижать их, то есть дипломатично вести себя с актерами. Спасибо. Благодарим за то, что вы здесь, за то, что вы делитесь своим профессионализмом. Меня зовут Александра Науменко, я журналист и руководитель большого международного детского экологического проекта. У меня несколько вопросов. Если бы вы знали, что остался только год жизни, что бы вы сняли? Сняли бы кино? Или как бы вы прожили этот год? 3 главных, ключевых, основополагающих вещи для успеха молодым режиссерам. То есть что нужно сделать, какие 3 вещи, чтобы стать успешным. И позвольте от имени меня, как руководителя проекта, пригласить вас в жюри почетное нашего детского международного конкурса по экологии, где дети и подростки снимают мультики и видео по теме сохранения окружающей среды. Can someone translate what they say? Переведи. Переведи то, что собаки говорят, пожалуйста. Не понимаю. So, if I have 1 year left, если у меня был 1 год в жизни, so first I hope you're wrong. Я надеюсь, вы ошибаетесь. No, I won't make a movie at all, for sure. Я бы не снимал фильм. I will stay with my kids. Я бы остался с своими детьми. I will give kisses and kisses for years. So what is the second question?
No more question? Вопрос. Oh. Run, run. Добрый день. Меня зовут Эльмира, я сценарист и преподаватель. И мы как бы обучаем студентов по методикам Блэк Снайдер, анатомия истории, Джон Труби, Блэк Снайдер и Роберт Маки. Сейчас с паузой. Мы обучаем, как бы пользуемся структурами Блэка Снайдера, Джона Труби и Роберта Маки. Хотелось бы узнать, какая из этих систем, методик, структур ближе вам, и какая, может быть, даже нашим сценаристам вот этого проекта А.Навои, Жамий, на что опираться, посоветовали бы. I'm not coming from, I didn't make cinema school when I was young. Я никогда не посещал киношколы, когда был маленький. They don't want me. Они не хотели меня. So I never read any method. Я никогда не учил никакие методы. Of anyone. Никому. But I wrote 71 script in my life. Ну, я написал 71 сценарий в моей жизни. Первые. The first 10 was shit. Первые 10 были отстойными. And then after they became a little better. Потом они стали улучшаться. And I just learned on the way. И потом я So делал лучше. basically the three things I've told you is what I'm using. Которые использую всегда в своих фильмах. And I try to be, I think the most important is to, Я думаю, самое важное to be focused. Like, быть сфокусированным. there's a friend of mine, То есть есть друг, мой друг. I was 18. 18 лет. I did a short film. Я сделал маленький короткометражку. And I was so proud. Я был так горд. Not of the movie. Горд не фильмом. The fact I made a movie. Тот факт, что я сделал фильм, это было гордостью. And I showed the film to my friend. He was 25. Я показал фильм другу, ему было 25. And I watched the film. Я посмотрел фильм. My movie. I was so proud. Я был так горд за фильм. And at the end, I turned to my friend. I said, Я посмотрел на друга. "What do you think?" Что ты думаешь? And he said, "Luke, something very important if you want Что-то to главное, важное. continue this business. Если хочешь продолжать этот бизнес, When you have nothing to say, just shut your fuck up." если нечего сказать, то заткнись в грубой форме. That's the best lesson I've ever had. Это самый лучший урок, который я получил. Because never forget, Никогда не забывай. what are you saying? Что ты говоришь? Is it interesting? Это интересно. First. Главное. Second rule, Второе правило. try to have the audience not to fall asleep. Попытайтесь, проследите, чтобы ваши зрители не уснули. And try to be also honest. Будьте честны с самим собой. I think the best quality for a writer для сценариста is honesty. это честность. I write the thing. Я пишу вещи. That's honesty. Вот есть. It's not good enough. Есть честность. And when sometimes, I keep this one. Некоторые хорошие оставляют. With humility, and that's how you build. То есть будьте честны с собой. То, как вы стоите. То есть это может засмущить вас, но You built a script exactly as you built a love story. Вы строите сценарий, как вы строите любовную историю. Be honest. Будьте честны с собой. Yes. Здравствуйте, меня зовут Азиза. Я бы хотела спросить про фильм «Ангел А». Недавно вы спрашивали. Я хотела бы узнать насчет сцены первой. Мост. Почему вы использовали именно встречу ангела и главного героя, именно мост? Он ведь что-то же значит, он ведь символичен и... Да, это вот я бы хотела узнать, что он значит. И я бы хотела узнать еще идею этого фильма. Потому что, посмотрев его, для меня, например, он был
идея составляла в том, что это наслаждаться жизнью, каждыми моментами, любить жизнь, то есть несмотря ни на что, потому что в конце ты можешь встретить сногсшибательного ангела. Вот, пожалуйста, если не трудно, скажите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. The bridge is because it's a symbol. Мост, потому что это символ. Lots of people who they don't like life anymore. Многие люди просто не любят свою жизнь больше. In Paris, they always go to the bridge. Идут на мост and they jump. И прыгают. Суицид. I never quite understand. Я не так лишь понимаю. Because for me, it's very funny to jump from the bridge. Для меня это очень смешно прыгать с моста. But that's how they finish their life. Как они закончили, совершают суицид, самоубийство. So, yeah, I use the bridge between the two worlds. Я использую мост между двумя мирами. And it goes in the emptiness. Идут они в пустоту. And the message, what's interesting in the movie is. Интересный момент то, что. In fact, the two characters, the guy and the girl, два персонажа, are the same. Девушка, они одинаковые. The girl knows exactly who he is inside. Она знает, кто он. And she tell him in the film, he say, what do you mean? Она говорит ему, что. I'm a tall, beautiful blonde girl inside. Высокая. And the girl said, yeah. Кто ты вообще по жизни? Так, высокая блондинка. There's the outside. Потому что внешность. And there's the inside. So inside, yeah, he's tall. Есть, да, она высокая. He's tall, he's generous. То есть, как бы, олицетворение ее, они одинаковые. То есть, на самом деле, его аура как бы высокая, он щедрый. But he's fighting with his envelope. Но он борется со своим этим конвертом. Because he doesn't like himself. Потому что он не любит себя, свою внешность не любит. And the movie is about и фильм как раз the peace про that he find про мир внутренний. To finally say, okay, то есть в конце I am who I am, признать самого себя, какой and ты I'm есть. Okay with it. И ты видишь себя таким, как и есть, ты принимаешь себя таким. То есть это и есть смысл фильма, как бы. По сути, она высокая, маленький, но по натуре они одинаковые. И смысл фильма это принимать себя таким, какой ты есть. It's funny today, for example, millions of people. Смешно то, как в современном мире миллионы людей use the social media, социальные сети, Instagram, and all these pictures are fake. Все они искусственные. All of them. Все картины, все посты искусственные. They reduce, they change the color, they Они think меняют they're fake. цвет, фильтры используют. Many times, много раз. You're in a place and there's some music and the girls are like this, and then suddenly one take the phone and they just like. Некоторых местах. And then after they like. Да, то есть когда резко подходит с камерой, так вот будет It's because they are not to the point where they like themselves enough. То есть они дошли до момента, когда они любят себя достаточно. They're not in accordance. So the film is about that. То есть как раз фильм про это. The hero of the film is lying all the time. Главный герой, он всегда обманывает. He just has to learn not to lie anymore. Просто он хочет научиться как обманывать. Okay. So the last three questions. Yes. Последние три вопроса, дорогие друзья. Последние три вопроса. Первый пошел. Здравствуйте, я из театрального института. Мой вопрос в том, каких режиссеров вы наблюдаете и какие режиссеры вам интересны и любите? Спасибо. Oh, I honestly like almost everyone. Если быть честным, то мне всем нравится почти все. And every time a movie is каждый раз is honest. В фильме. It could be a comedy, little stupid. Глупая комедия. I still like it. Мне все равно нравится. Could be a very big, serious film. Может быть большой серьезный фильм. I just need to see a movie where it's generous
and it's honest and it gave me something. То есть я должен посмотреть фильм с точки зрения как бы щедрости, честности и то, что может мне реально дать. What I don't like То, что is мне не нравится, the prefab. то, что мне нравится, like, oh yeah, let's write that. They will love it. То есть как бы, I hate it, but they will love да, то есть как бы, this. То есть высокомерие, то, что им понравится, как бы дать то, что неинтересно зрителю. I just need something honest. Я хочу быть честным, то есть я не люблю, когда приписывают мне что-то. Я люблю, когда авторы честны перед нами. Можете хотя бы 2-3 режиссера? Какие именно нравятся вам? Кажется, всем интересно, да? Вы каких режиссеров наблюдаете? Какие именно? Наблюдали или наблюдаете? Yeah, it doesn't mean so much. I mean, it's это ничего не означает. Я могу назвать. Names that everybody knows. Которые все меня знают. So it's Stanley Kubrick and Scorsese. Scorsese. Spielberg. And Kurosawa. Kurosawa. You know, there's so many. So. Как бы известные лица, поэтому ничего не But значит. yeah, one more question and we finish. Yeah, you want? I'm not a student, not a professor. You're my favorite, and my favorite is Antoine de Saint-Exupéry, especially Petit Prince. If I were you, I would stage all the planet of Exupéry. Don't you have any ideas on this? No, you cannot beat the book. So read the book. It's the best. Can I tell